Good morning, students. 10th science la. Today we are going to see the lesson in chemistry part, unit 10, types of chemical reaction. Yeah. So this is the first lesson in this part. Almost we completed the 60% of this portion. So remaining 40% we are going to complete before half-yearly examination. Because the half-yearly exam, we are going to write the full portion test only. Okay, yeah. So the first lesson in chemistry part, types of chemical reaction. Reaction is nothing but the reactants are formed a new product. Okay, yeah. So chemical reactions. Reaction அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? ஜஸ்ட் ரியாக்டன்ஸ், ரெண்டு பொருள் ஒரு புதிய பொருளை உருவாக்குவது அப்படின்னு சொல்றதுதான் நம்ம ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so the reactants are to form the new products. Okay, so we could see the different kinds of reactions in our day-to-day life. Okay, yeah, we need energy to walk, and then in each and every action we need some energy. So we take different kinds of food also. The food is changed to energy. This is called reaction. Okay, how the car is moved from one place to another place with the help of fuel. Without fuel, the vehicles are not moving from one place to another place. So the fuel is converted into another energy, that is called the reaction. So ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக, ஒரு ஆற்றல் இன்னொரு ஆற்றலாக மாறுவது. The law of conservation of energy, ஆற்றல் அழிவின்மை விதி அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அது என்னது? ஒரு ஆற்றல் இன்னொரு ஆற்றலாக மாறும். அப்ப ஒரு ஆற்றல் என்னது? ஒரு ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? The same concept is applicable in this reaction also. The reactants are changed to the form of products. Okay, so what is during the chemical reaction, what are the changes are doing in that place? In a chemical reaction, the atoms of reacting molecules or elements are rearranged. Okay, for example, in this reaction, that is CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O. Okay, this is methane. Methane plus oxygen gives carbon dioxide plus water. Okay, so methane is the carbon hydrogen molecules are rearranged. The carbon is attached to oxygen to form carbon dioxide is formed. Why? The carbon, how it is possible? The carbon molecule is joined to the oxygen. Okay, the same thing, the hydrogen molecule is joined to oxygen molecule to formation of water. Okay, so the first thing, in a chemical reaction, the atoms of the reacting molecules are elements rearranged. Old chemical bonds between the atoms are broken to new chemical bonds. Okay, so methane is 1 carbon and 4 hydrogen. Okay, and then how many moles of oxygen? 2. Okay, 2 oxygen means here, okay, this is 2 oxygen. So in this place, carbon is joined to the oxygen. The carbon hydrogen bonding is break. Okay, and then carbon oxygen bonding is formed. So carbon dioxide and water. So this carbon molecules are joined to the oxygen molecule. Okay, how many moles here? 2 oxygen. So 2 oxygen means 2 2s are 4. அப்ப 4 molecules. அப்ப 4 oxygen நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ 4 ஆக்சிஜன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பாண்டிங் என்ன ஆகும்? கார்பனும் ஆக்சிஜனும் ஜாயிண்ட் ஆகி கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகி கார்பன் ஆக்சிஜனோட ஜாயிண்ட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகவும், ஹைட்ரஜன்
கார்பன் இந்த சேம் பாண்டிங் பிரேக் ஆகி ஆக்சிஜனோட நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகும்போது வாட்டர் மாலிகூல்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட். ஓல்டு கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் ஆர் broken and new chemical bonds are formed. The third point, bond breaking absorb the energy or the formation of energy. In this reaction, some reactions evaporate the heat energy. Some reactions absorb the energy. One is called endothermic, another one is called exothermic. Exothermic means the heat is evaporated. வெளியிடுதல், வெப்பம் வெளியேறும். எண்டோதெர்மிக் மீன்ஸ் அப்சார்ப் த ஹீட் எனர்ஜி, வெப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஸோ இன் திஸ் த தேர்ட் பாயிண்ட், ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஒரு சில வினைகளில் வெப்பமாகப்பட்டது வெளிவரும், ஒரு சில வினைகளில் வெப்பமாகப்பட்டது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதுதான். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் டியூரிங் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், தீஸ் த்ரீ ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் அக்கர். இந்த மூன்று செயல்களும் அந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நடைபெறக்கூடிய செயல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஹவு வி கேன் ரெப்ரசன்ட் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், எப்படி நாம் அதை சொல்லலாம்? we can it can be written as use the word equation. So methane plus oxygen gives carbon dioxide plus water. So this is the words இல்லையா? இது எல்லாமே வார்த்தைகள், வார்த்தைகளால எழுதப்பட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன். It is not right equation, is it? So why it is not right equation? Because இதுல என்ன சரியா நம்ம மென்ஷன் பண்ணல. This equation does not give the chemical composition of the reactant and the product. Okay, so chemical composition means what? எந்த அளவு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறதுல நம்ம இதுல மென்ஷனே பண்ண முடியாது இல்லையா? நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்கோம், நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது CH4 plus 2O2 gives CO2 plus H2O அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம் இல்லையா? That is the right balanced equation. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. This is the right balanced equation. The composition are right formation. Methane எத்தனை மோல் எடுத்திருக்கோம், ஆக்சிஜன் எத்தனை மோல் இருக்கு, அதுல ப்ராடக்ட்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ இருக்கு, வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னு சரியான அளவில் நம்ம எழுதினாதான் அதை ஒரு என்ன சொல்றோம், ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். So this is not a right equation. This equation does not give the chemical composition. Which one is the right formation? Yes, this is the right formation. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. In this equation, the left side part is called reactant and the right side part is called product. இடது கை பக்கம் இருப்பது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வினை படு பொருள். வலது கை பக்கம் இருக்கிறத வினை விளை பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? பேசிக்கலி we prepare the food means we need rice, water, rice and water with the help of the heat, which raw rice with water with the help of heat we get the rice. The rice is the formation of product, and then reactant part raw rice, and then water is called the reactant. Okay, yeah. So in this reaction, methane and oxygen is called the reactants. So this is in left part. The arrow mark indicate the direction of the reaction, because the right side direction, and then there are different kinds of reactions, reversible reaction and then irreversible reaction. This is irreversible reactions. Okay, so this is only one arrow mark is I am writing in this part. Irreversible reaction means the water is the best example for the irreversible reaction, because the three part water in these three states, ice and then water and then water vapor. This is the reversible
or irreversible? Yes, definitely 100% this is irreversible reaction. When the water is in cool condition, the ice is formed. Okay. When we heat the ice bar, again the liquid, that is water is again formed, that is in liquid formation. When we heat the water, water vapor is formed. So this is called the irreversible reaction. Okay, so the arrow mark indicates the direction. This is right side direction. Okay, irreversible reaction or not irreversible reaction. Do you understand? This is irreversible reaction. இது என்ன பண்ணாது? மீளா வினை அப்படின்னு சொல்லணும். மீள் வினைன்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொன்னோம்? ரிவர்சபிள் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஹாஃப் டைரக்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க்கை நம்ம மார்க் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா இதை சொல்லலாம் ரிவர்சபிள், மீள்வினை அப்படின்னு சொல்லலாம். மீளா வினை அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஒரே ஒரு ஆரோ மார்க். ஸோ திஸ் இஸ் இர்ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள். ஓகேயா? சாரி, நான் ஏதோ மாத்தி சொல்ல நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஐஸ் ஃபார்மேஷன், அந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டா உங்களுக்கு வந்து ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன், கண்டிப்பாக மீண்டும் மாறக்கூடியது, மீள்வினைக்கு எடுத்துக்காட்டுன்னா அதை தான் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன், த கெமிக்கல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெப்ரசன்டட் பை த chemical formulas. ஓகேயா? மீத்தேனுடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலானா CH4, ஆக்சிஜன் கெமிக்கல் ஃபார்முலா O2, கார்பன் டை ஆக்சைடு மீன்ஸ் CO2, வாட்டர் கெமிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் H2O. ஓகே, so the chemical equation is written as the chemical formulas. ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸை வச்சுதான் நம்ம எழுதணும். அதுதான் சரியான ஒரு ஈக்குவேஷன். ஸோ moreover this is not right equation because this is incomplete. இது balanced கிடையாது, இது balanced ஆன equation கிடையாது. சரியான நம்ம அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லணும்? கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணணும். அப்படி மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அது இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாமினேஷன்ல நம்ம எழுதினோம்னு சொன்னா நமக்கு ஃபுல் மார்க் அதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி மீன்ஸ் த மேட்டர் இஸ் cannot be created or destroyed. In this equation, the methane is changed to methane plus oxygen is changed to carbon dioxide plus water. That we can't create the new atoms in the chemical reaction. நம்மால ஒரு புது பொருள் அதுல நம்ம புதுசா உருவாக்குறோமா? இல்ல, மீத்தேனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் உருவாக்குதே தவிர நானா அதுல ஒரு புது ஆட்டத்தை உருவாக்கல, ஆட்டத்தை அழிக்கல. அதுதான் இந்த ஆற்றல் அழிவின்மை வினை. நியூ காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் டியூரிங் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் of the reactants, that number of products must be equal. So ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். எவ்வளவு குவான்டிட்டி நம்ம ரியாக்டன்ட் எடுத்துக்கிறோமோ சேம் குவான்டிட்டி நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலா எழுதினாதான் ரைட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் இஸ் மீத்தேன் பிளஸ் ஆக்சிஜன். CH4 is in one molecule and then oxygen is 2. 2 2s are 4. So 4 oxygen, carbon dioxide plus 2 moles of water. Okay, yeah. So this is the right equation, and then in this equation we are indicate the states also. States na endanda state? Methane is gaseous state, oxygen is gaseous state, carbon dioxide gaseous state, and then water vapor. So it is also gaseous. இது எல்லாமே வாயு நிலையில் உள்ளது. ஓகேயா? மீத்தேனும் ஆக்சிஜனும் இணைந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டரும் நமக்கு கொடுக்குது. So balanced chemical equation is the simplified representation of the chemical reaction which describe the chemical composition as well as the physical states of the reactants and the products. ரெண்டுமே சரியான முறையில balanced
ஈக்குவேஷனா இருக்கணும், எந்த நிலையில் இருக்கணும்ங்கிறதையும் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணினா அதுதான் ஒரு பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன். ஓகேயா? ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா என்ன, ரியாக்ஷன்னா எப்படி எழுதணும், என்ன மாதிரி பேலன்ஸ்டா கரெக்டா எழுதணும், அதுதான் நமக்கு ரைட் ரியாக்ஷன், எது கரெக்டான, எது இன்கம்ப்ளீட், எது கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். ஸோ அண்ட் தென் ஹியர் ஆஃப்டர் we are going to see the types of chemicals reaction. There are different types of chemical reactions. The classification is based on the nature of rearrangement. Nature of rearrangement the atom, because in the same equation methane is breaked into carbon and hydrogen. Methane எப்படி பிளவுது, கார்பன் ஆவும் ஹைட்ரஜன் ஆவும் பிரேக் ஆகி கார்பன் வந்து ஆக்சிஜனோட இணைந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகவும், அது வந்து ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட இணைந்து நமக்கு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆகவும் நீர் மூலக்கூறாகவும் பிரிகிறது. அப்ப அதனுடைய நேச்சர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ். ஆட்டம் தனக்குள்ளாரையே என்ன பண்ணிக்குது, அந்த பிரேக் ஆகி அந்த அதனுடைய நிலையை மாத்திக்குது. அதுதான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த நேச்சர்னு சொல்றோம். பேஸ்ட் ஆன் த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த atoms we are going to see the different types of chemical reaction. One is combination reaction. Combination reaction means the reaction which two or more reactant combined to form a compound. The basic thing அதுதானே இல்லையா, 2-3 பொருட்கள் சேர்ந்து ஒரு புது ப்ராடக்டா உருவாக்குது. அந்த நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பொருளை என்ன சொல்லுவோம், ரியாக்டன்ஸ். The reactants are combined to form a compound. A is combined to B to form a AB compound. This is product. This is reactant. A reactant is combined with B reactant. A-யும் B-யும் இணைந்து AB-யை உருவாக்குகிறது. Na is A, Cl is B. So Na plus Cl, A and B. Na is combined with Cl to form NaCl, sodium chloride. Okay, yeah. Here, see this simulation. And oxygen. Okay, yeah, these hydrogen oxygen molecules are joined to form a water molecules. Okay, yeah. The red color is oxygen and then gray color is hydrogen molecule. These two hydrogen and oxygen molecules are combined to form a water molecule. இதுல ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து கிரே கலர்ல இருக்கிறது நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் மாலிகூல். ஓகேயா? சோ இரண்டும் இணைந்து நமக்கு என்ன உருவாகுது, வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் உருவாகுது. எவ்வாறு ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிமுலேஷன். இந்த பார்ட்ல உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ்ல பார்த்தீங்க இல்லையா? ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சிமுலேஷன். நம்ம இப்ப எப்படி மீத்தேனும் ஆக்சிஜனும் இணைந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் நமக்கு வாட்டரும் கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்தோமோ, சேம் திங் இந்த பார்ட்ல நம்ம பார்த்தது என்னது, இந்த ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் இத பிரேக் பண்ணிடுறேன், எடுத்துடுறேன், இரண்டும் இணைந்து நமக்கு எப்படி நீர் மூலக்கூறு உருவாகுது. அப்ப ஒரு நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், 2 ஹைட்ரஜன், அப்ப 2 கிரே கலர், 1 ஆக்சிஜன் இல்லையா? அப்ப 2 ஹைட்ரஜன் மாலிகூல், 1 ஆக்சிஜன் மாலிகூல் இணைந்து வாட்டர் மாலிகூலா ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரியாக்ஷன். 2H2 plus O2 gives 2H2O அப்படிங்கிற ரியாக்ஷனுக்கு உண்டான செயல்பாடு தான் இந்த பார்ட்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல். So I think you clearly observed this. So combination reaction means A.
A molecule is combined with B. A element, molecules are element combined with B element to form AB. So this is called as combination reaction, otherwise also called as composition. Okay, the hydrogen and chloride to form a hydrogen chloride. These three are in gaseous state. Okay, this is the right equation, balanced equation. Okay, so because hydrogen is one molecule, chlorine is one molecule, and this formation 2 hydrogen chloride, ஹைட்ரஜனும் வாயு நிலையில் குளோரினும் வாயு நிலையில இருக்கு. அப்ப நமக்கு ஹைட்ரோகுளோரைடு அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வாயு நமக்கு கிடைக்குது. So this is the composition, that is combination reaction. Okay, in this combination reactions are classified into 3 types. One is element with element gives compound. Okay, hydrogen is one element, chlorine is one element. Okay, yeah, hydrogen ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஒரு தனிமம், குளோரின்கிறது ஒரு தனிமம், ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு ஹைட்ரஜன் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது. இரண்டு தனித்தனி தனிமங்கள் இணைந்து ஒரு சேர்மத்தை உருவாக்கும். That is the first classification, first part. Second part, compound with element gives compound. Okay, so compound with element அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும், நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு சொன்னா ஒன்னு காம்பவுண்டாவும் another one is எலமெண்டாவும் இருக்கும். ஒரு சேர்மம் ஒரு தனிமத்தோடு இணைந்து ஒரு காம்பவுண்ட், பட் த ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இன் காம்பவுண்ட் பொசிஷன். கண்டிப்பாக மூன்றுமே சேர்மத்தை கொடுப்பது. இரண்டு தனிமம் இணைந்து ஒரு சேர்மம், அது ஒரு பார்ட். செகண்ட் திங், ஒரு சேர்மம் ஒரு என்னது தனிமம், காம்பவுண்ட் பிளஸ் எலமெண்ட் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட். தேர்ட் திங், போத் ஆர் காம்பவுண்ட், இரண்டு சேர்மங்கள் இணைந்து புது சேர்மத்தை உருவாக்குவது. Compound plus compound gives compound. This is the third part. Okay, so we are going to see the 3 types of combination reaction. First one is element plus element gives compound. In this combination reaction, first thing, metal or non-metal, anything. So yeah, metalum non-metalum ரெண்டுமே, உலோகம் இணையலாம், உலோகமும் அலோகமும் இணையலாம். எப்படி வேணா இணைஞ்சு நமக்கு ஒரு புது வகையான சேர்மத்தை உருவாக்கணும். This first example is sulfur plus oxygen gives sulfur dioxide. Sulfur is in solid state, oxygen is in gaseous state, but that sulfur dioxide in this gaseous, ரெண்டுமே மூன்று வாயு நிலையில். சல்பர் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், நமக்கு சல்பரும் ஆக்சிஜனும் இணைந்து ரெண்டும் தனித்தனியான எலமெண்ட். ஓகேயா, சல்பர் இஸ் எனது தனியான ஒரு உலோகம், ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது நம்ம இது அலோகம், இரண்டும் இணைந்து நமக்கு என்னத்தை உருவாக்குது, ஒரு சல்பர் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உருவாக்குது. திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். எலமெண்ட் பிளஸ் எலமெண்ட் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட். ஸோ காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் metal or non-metal, metal with non-metal or two non-metal, எப்படி வேணா இரண்டு அலோகங்கள் இணைந்து நமக்கு உருவாகலாம். Second example, already we saw sodium plus chlorine gives sodium chloride. Sodium is metal, chlorine is non-metal, sodium chloride is solid thing. That is the edible part. sodium chloride என்னது, சோடியம்ங்கிறது ஒரு மெட்டல், சோடியத்தை சாப்பிடக்கூடாது, குளோரின் கேஸ் சாப்பிட முடியாது, நம்மள எடுத்துக்க முடியாது. பட் இது ரெண்டும் இணைந்து சோடியம் குளோரைட் நமக்கு உருவாயிருக்கு. என்னது, டெய்லி நம்ம சாப்பிடுற உப்பு இதுதான் இல்லையா. விதவுட் சால்ட் we can't prepare the food material. No one can interest to eat that இல்லையா. கண்டிப்பா உப்பு இல்லாத பண்டத்தை எதையுமே நம்மளால சாப்பிட முடியாது. ஸோ சோடியமும் குளோரினும் இணைந்து ஒரு அருமையான நமக்கு உணவுக்கு பயன்படக்கூடிய சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு உப்பை உருவாக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். எலமெண்ட் வித் எலமெண்ட் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது தான். சோடியம் பிளஸ் குளோரின் கிவ்ஸ் சோடியம் குளோரைடு. ஸோ second thing, compound plus element. Okay, one is compound, another one is element gives the compound. So compound means
what? PCl3, phosphorus trichloride. பாஸ்பரஸும் இருக்கு, குளோரினும் இருக்கு. பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைடு, PCl ஒரு பாஸ்பரஸ் 3 குளோரின் இணைந்து இருக்கு. This is PCl3, பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைடு. ஒரு மாலிகூல் பாஸ்பரஸும் 3 பங்கு, 1 பங்கு பாஸ்பரஸ் 3 பங்கு குளோரின் இணைந்து பாஸ்பரஸ். அப்ப என்ன இருக்கு? 2 எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப இது காம்பவுண்ட். காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னா 2 தனிமம் இணைந்து ஒரு சேர்மமாக இருப்பதை தான் காம்பவுண்ட் சொல்றோம். இந்த சேர்மம் எதோட இணையுது? எலமெண்ட், தட் இஸ் குளோரின் Cl ஓட இணையுது. Cl2 ஓட இணைந்து நமக்கு பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைடு, பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைடு அப்படின்னு சொல்லும் போது 5 குளோரினாக நமக்கு கிடைக்குது. இதுதான் PCl5. ஓகேயா? பாஸ்பரஸ் 1 பங்கு, குளோரின் 5 பங்கு. PCl3 plus Cl2 3 பங்கு குளோரின் இருக்கு. இதோட 2 பங்கு குளோரின் இணைந்தா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது? ஒரு பாஸ்பரஸோடு 5 குளோரின் இணைந்து PCl5 பாஸ்பரஸ் பென்டா, 5ங்கிறத பென்டான் டினோட் பண்றோம். சோ சொல்றோம் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைடு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிறது. ஓகே, சோ PCl3 plus Cl2 gives PCl5. ஓகே, சோ PCl3 பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைடு குளோரினோட ஜாயிண்ட் ஆகி நமக்கு பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட கொடுக்குது. சோ திஸ் இஸ் த correct example for compound plus element gives compound. And the second example-க்கு இதுதான் நம்ம ஒரு என்னது second classification-க்கு உண்டான ஒரு example எடுத்துக்கலாம். Third thing, compound plus compound gives the compound. Okay, yeah. So this is also compound. This is here silicon plus oxygen. சிலிக்கனும் ஆக்சிஜனும் இணைந்து சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட், ஒரு சேர்மம். கால்சியம் பிளஸ் ஆக்சிஜன் ரெண்டும் இணைந்து கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு சேர்மம். இரண்டும் இணைந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? கால்சியம் சிலிகேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ கால்சியம் நம்ம ரியாக்ட்ஸ் வித் என்னது? டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கால்சியம் சிலிகேட். சிலிக்கன் dioxide combined with the calcium oxide to form calcium silicate. Okay, so this is the example of the third classification of combination reaction. Third part, combination reaction 3 பிரிவா பார்க்கலாம். தனிமம் பிளஸ் தனிமம் சேர்ந்து நமக்கு சேர்மம், சேர்மம் பிளஸ் தனிமம் சேர்ந்து சேர்மம், சேர்மமும் சேர்மமும் அப்ப காம்பவுண்ட் பிளஸ் காம்பவுண்ட். சிலிக்கன் டை ஆக்சைடும் கால்சியம் ஆக்சைடும் இணைந்து கால்சியம் சிலிகேட் அப்படிங்கிறத உருவாக்குறது தான் நமக்கு என்ன சொல்றோம்? இந்த தேர்ட் ரியாக்ஷன். ஓகேயா? சோ இந்த ரியாக்ஷன் எல்லாமே என்ன நேச்சர்னா எக்ஸோதெர்மிக். ஆல்ரெடி நம்ம இதை சொல்லியிருக்கோம். எல்லா வினைகளிலும் வெப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வினையாவும் இருக்கலாம், வெப்பத்தை வெளியிடக்கூடிய வினையாவும் இருக்கலாம். எண்டோ மீன்ஸ் அப்சார்ப், எக்ஸோ மீன்ஸ் என்னது? எவாப்ரேட், வெப்பத்தை வெளியிடக்கூடியது. இப்ப இந்த பார்த்த எல்லா ரியாக்ஷனுமே நமக்கு வெப்பத்தை வெளியிடக்கூடிய ஒரு வினைகளாக தான் இருக்கு. which release huge amount of energy to form of heat. எனர்ஜிங்கிறது எந்த ஃபார்மேஷன்ல இருக்குன்னா வெப்பம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேஷன்ல ஹீட்டை எவாப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி. So for example, for our human body, really நம்ம உடலில் வெப்பம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம லைவ் அப்படிங்கிறதே அர்த்தம். வெப்பம் இல்லைன்னு சொன்னாலே என்ன? அலைவ்னு அர்த்தம். சோ நமக்கு எந்த இது சூடு, நம்ம டெம்பரேச்சர் நம்ம உடம்புல இருந்துகிட்டே இருக்கும். எனர்ஜி அப்படிங்கிறதே அந்த ஹீட் அப்படிங்கிறது தான். ஹீட் ரைஸ் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஃபீவர்னு ஃபீல் பண்றோம். பட் நார்மலா நம்ம பாடியில எப்படி அறை வெப்பநிலைன்னு இருக்கோ அதே போல நம்ம பாடியிலையும் வெப்பநிலை சமச்சீராக சரியானபடி இருந்துகிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஆக்ட் பண்ண முடியும், ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ண முடியும். இந்த எனர்ஜி, அந்த ஹீட் தான் நம்மள என்ன பண்ண வைக்குது?
நம்மளால ஒர்க் பண்ண வைக்குது. ஆற்றல் என்பது என்னவா மாறுது? நம்ம உணவு, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு செரித்து ஆற்றலாக மாறுதுன்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜியை தான் கொடுக்குது. அந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? ஈஸியா ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியுது. ஓகே. So in this just we are going to recall the lesson. What is a reaction? Okay, yeah. What is reaction? Explanation பார்த்தோம். Reaction, chemical reactionல என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிற பார்ட் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் how we can represent the chemical reaction, எப்படி நம்ம அதை மென்ஷன் பண்றோம்? வேர்டா மென்ஷன் பண்றோமா ஆர் அதர்வைஸ் கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸா? which one is correct? this is the correct formation. so ஃபார்முலாஸா தான் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். மோரோவர் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனாவும் கண்டிப்பாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்குங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணணும். தட் இஸ் த ரைட் கெமிக்கல் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல அதனுடைய ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், அந்த ஆட்டம் எவ்வாறு மாறுகிறதுங்கிறத பொறுத்து நம்ம பல வகைகளா பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். காம்பினேஷன் மீன்ஸ் கம்பைன்டு. A element is combined with B element to form a new product, that is AB அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட். அது 3 டைப்ஸா பார்க்கலாம். எலமெண்ட் வித் எலமெண்ட், காம்பவுண்ட் and then element, compound with compound அப்படின்னு 3 வகையா பிரிக்கலாம். அதற்குண்டான எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படிங்கறது பார்த்தோம். ஐ திங்க் உங்களுக்கு இது எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். ஆர் அதர்வைஸ் இஸ் there any doubt? you please ask me the next class. I will once again explain the same thing, or otherwise we continue the second part, that is decomposition. காம்போசிஷன்னா பிரிக்கிறது. இப்ப நம்ம தனித்தனியா இருந்த சேர்மம் என்னது, தனித்தனியாக இருந்த தனிமம் சேர்ந்து காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். டீகம்போசிஷன்னா சேர்மம் பிரிந்து நமக்கு தனிமமா எப்படி அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். சோ இதை எல்லாத்தையுமே ப்ளீஸ் யூ கோ த்ரூ த லெசன் as well as you write the equations. எல்லாத்தையுமே எழுதி பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு அது புரியும். புரியலைன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.